Hello everyone, thank you all for coming. So today in our program, normally by the summit program, anyone can start at the program. Today, the topic is going to be putting the icing on the cake. So that's so thank you all for coming, and I hope you learned something throughout our interview process. So let's start with the simple questions. Tell us about yourself, your personal self, not Semegn like the entrepreneur side, personal self. Who's Semegn? What's his backstory? Your billionaire story. Origin story ማለት ነው። Semegn ይባላለሁ። In the business sector for the past 10 years ሰርቻለሁ። Recently ራሱ አይባልም 7 years past ጀምሮ ወደ ቴክኖሎጂ ሴክተር ገብቼ እሰራለሁ። I have partners for the past 10 years አብረን የሰራንባቸው። ስለዚህ most of our experience የተማርናቸው ነገሮች and at the same time የኔ የምላቸው ነገሮች already blended ስለሆኑ ስለኔ ስላቸው ያው የቲሙንም እንደሆነ ለመናገር ነው። I am a proud dropout በኤጁኬሽን ሲስተሙ ባለማመን ሳይሆን ፎርማል ኤጁኬሽን ባለማመን ነው። So I really like informal learning እና ራሴን በሆነ ቦክስ ውስጥ አስቀምጦ በሆነ ፕሮፌሽን ሳይሆን whatever gives me curiosity እና የሆነ አይነት ስፓርክ የሚፈጥርልኝ ነገር በሙሉ መማር ፈልጋለሁ። and ይሄንንም ቴማቲክ ነገር በኋላም ስናወራ አብሮ የተያያዘ ነገሮችን አብሮ ያመጣል። I don't consider myself an entrepreneur. So አባላችሁ መሰረት I call myself as a ምንድነው explorer ነኝ ብዬ ነው የማስበው። ምክንያቱም entrepreneur ሲባል ቢዝነስ ጋር ሪሌትድ ነው and most of the things ቢዝነስ ላይ ደግሞ በኮንቴክስት ወይም በዶሜን ኦፍ ቢዝነስ ብቻ ላይ የሚያደርግ አይደለም። ምን ጠይቃችሁ ጥያቄዎች እንደዚህ አይነት ቢዝነስ ጥያቄ አለ ወይ ብለን የምናስባቸው ነገሮች ከሆኑ then we limit ourselves into ነዛን ሰርክሎች ማለት ነው። ስለዚህ I explore anything and everything adventurous, challenging and at the same time worthwhile የሆነ ነገር. I think this is enough. Yes. So I think most of the personal digs into the professional when it comes to you. So what does you need enough? What was your journey like ሲጀመር? How did you start? How did you get involved in so many things? አሁን ብዙ ነገር spark trigger የሚያደርግ ከሆነ you follow the urge to find out more about that. So ብዙ አሁን I think freelance is the best known one. እኔ personally ማውቀው እሱ ነው። So how did that journey start? How did you get into that? እና what is Semegn's professional journey like so far? So የጀመረው 2016 ላይ ነው። bunch of kids from 12ኛ ክፍል they built an app እና they wanted our support እና they came in. So we saw the potential because it had I think 50,000 users in 10 months and they didn't have የሆነ ምንድነው the business sense to understand አድርገው ሳይሆን they just built something that they wanted to do and it blew off. So it got us curious እና የቴክኖሎጂ ሴክተር ኤክስፕሎር ለማድረግ ከነሱ ጋር አብረን መስራት ጀመርን። ያኔ ስንጀምር አብዛኛው ጥያቄዎቻችን የነበሩት ነገሮች ነበሩ። ለምሳሌ ቴክኖሎጂ ሲባል ሰው ዩዘር ኤክስፒሪየንስ በጣም አሪፍ መሆን አለበት፣ ቴክኖሎጂ በጣም ጸደይ ምናምን ነገር ነው መሆን ያለበት ምናምን ተብሎ ይታሰባልና most of the complaints that we get from the product was content, which is at the end of the day what we wanted to deliver for them is technology. What they wanted was content. So content ለማስተካከል ብለን we did በጣም ብዙ incremental የሆኑ changes. So እነሱን ስናደርግ we needed people. ስለዚህ we opened a channel called FREELANCE ETHIOPIA. Then የመጀመሪያውን ፖስት ወደ ኋላ ሄዳችሁ ማየት ትችላላችሁ። ኮንቴንት ዴቨሎፐሮችን ፈልጋለን ለዚህ ብለን አትብዬ የራሴን ስም ብቻ ነው ያስቀመጥኩት። then it ran for a week. then የገቡት ሰዎች ሌላም የሚፈልጓቸው ስራዎች ስለነበሩ they wanted እኔም እንደዚህ አይነት ስራ ፖስትልኝ የሚል ነገር ሲመጣ I was like ቦት ብናደርገው የተሻለ ነው የሚል ሀሳብ መጣና ቦት ዴቨሎፐር ብለን የመጨረሻውን ማኑዋል ጆብ ፖስት አደረግን ማለት ነው። since then የመጀመሪያው ቦት ቢልድ የተደረገው በሁለት ቀን ነው።
Since then, we were just keeping it, running it for 3 years, seeing the potential. We didn't think it was a business. We were just tinkering and helping ourselves first, then building something else for others. So, in short, journey የፍሪላንስ ኢትዮጵያ ይሄንን ይመስላል። ከዛ በኋላ ያሉት ነገሮች ደግሞ በኋላ አብረን እንላቸዋለን። Okay, so freelance የጀመርነው but how before freelance, what was your first attempt at a business or as a product development? You personally or a company that you had, you worked in የመሳሰሉት freelance seems like መሀል ያለ ነገር ይመስላል አሁን ሲወራ. It wasn't the first, እንደዛ ነው ወይስ was it the first thing you did? So, ለመጀመሪያ build, I don't know. The idea of building something ቅድም እንዳልኳችሁ ነው። እንደ ኢንተርፕረነር ብለን ራሳችንን ካሰብን የሆነ አይነት ካቴጎሪ ውስጥ ይገባል። ግን as a team we used to explore ብዙ ነገሮች. So our first exploration as a team was 2012 we wanted to make a short movie ብሔራዊ አካባቢ. Then we used to walk after school ምናምን ነገር እየቀረጽን ምናምን ነገር እንሞክር ነበርና ብዙ ጋፖችን አንደርስታንድ አደረግን ማለት capability of our cameras, capability of እኛ ራሳችን እንደ ስኪል ሴት ያለን ነገር ምን ያክል ቲም ምን ያክል ስራ እንደሚፈልግ ያንን ነገር ራሱ አንደርስታንድ ማድረግ የጀመርነው ያኔ ነው። So we were in high school, we were just tinkering. So ያ ፊልም የሚጀምረው ብሔራዊ ጋር ያለው አንበሳው ጋር ነበረ። So ፊልሙ ፌል አደረገ ግን ያ ካምፓኒ እስካሁን ድረስ ያለ ካምፓኒ ነው። አርማ ይባላል እና ሎጎ ራሱ እዛ ጋር ያለው ሐውልት ነው። እና since then we were doing things basically how anyone who has curiosity does it. just እናያለን ይሄ ነገር ፖቴንሻል አለው ወይ እንሞክራለን ፌል እናደርጋለን ኦኬ ፌል አድርገናል የፌሊየር ፕሮፖዛላችንን እንጽፍና እንዘጋና ስለዚህ ኔክስት ታይም what do we do የሚለው ነገር እያደረግን እንቀጥላለን። So አርማ 2013 ተጀመረ by 2015 ፔል ሲሆነው ድሮፕ አውት አድርገን ፉሊ የምንሰራበት ካምፓኒ ነበረ። So 2016 ስንገባ ከዛኛው ይቀጥላል ማለት ነው። So አሁን በተባለው መሰረት is a learning curve. When you try something, you fail, you succeed, and then you get የተባለ ነው የሚሄደው። So ወደ ፕሮዳክት ስንመጣ ፕሮዳክት ኢንሃንስመንት ላይ you make assumptions about something, and then you test those assumptions. አሁን like the tech ሲሆን beta testing, like alpha testing የሚሉት ኮንሰፕቶች ይመጣሉ። But generally product enhancing ማለት እንትኑ what is it like? Your journey, getting to know what customers want. እና እሱን ተቀብሎ ደግሞ ቲዮሪውን ቴስት አድርጎ ቫሊዴትድ መሆን ወይ ደግሞ ፌል ማድረግ what is your experience like? So ቀደም ካልኩት ፖይንት ይመጣል። ፕሮዳክት ዴቨሎፕ አድርገናል ማለት ፌል ያደረግንበት አለ ሰክሲድ ያደረግንበት አለ። ግን there is a pattern which is when we build a product ለራሳችን ብለን which is customer number 1 2 3 እኛ ራሳችን ስንሆን it succeeds because we're building it for ourselves. ስለዚህ የመጀመሪያዎቹ ጥያቄዎች አስዩም የምናደርጋቸው ነገሮች በሙሉ ለኛ ፊት ያደርጋሉ ወይ ብለን ስለምንጠይቅ that is the number one thing that makes it competitive. ፍሪላንስ ኢትዮጵያ ቢልድ ሲደረግ ለራሳችን ነው ቢልድ ያደረግነው። we didn't make it ለከስተመሮች ይኖራሉ ብለን so ከዛ በኋላ ማሰሮ ኢንሳይትስ የሚባል ካምፓኒ ቢልድ አደረግን same thing we use the product እስካሁን ድረስ I think 30-40% of customers የራሳችንን which is we use it ourselves እና what do customers want ስንል the best way to go about it the customer should be me ምክንያቱም idealistically እኔ just የሆነ ፕሮብለም እንደ ኢንዱስትሪ ኢንሳይደር ሳልሆን ሶልቭ ለማድረግ በሞክር የፌሊየር ሬቱ ይጨምራል። ምክንያቱም እንደምታውቁት በጣም ኢንፎርሜሽን ጋፕ አለ እዚህ ከተማ ላይ እዚህ ሀገር ላይ እና እነዛን ጋፖች ፊልተር አድርገን ዳታውን ኮሌክት አድርገን የሆነ ኢንዱስትሪ ላይ ፓሽኔትሊ ለመስራት at least we have to be the user of that product. ዩዘር ካልሆነ ምንድነው ላይክ ፌስቡክን ቢልድ ያደረጉ ሰዎች ፌስቡክን actually የማይጠቀሙ ከሆነ they can't understand how the product works even though ከስተመሮቹ የፈለጉትን ነገር ቢነግሯቸው። so ብዙ ጊዜ ስለ ከስተመር ኢንሳይት ሲባል
ሰው ሚስ የሚያደርገው ነገር አለ which is ሄጄ questionnaire ስለጠየቁ የምፈልገውን ኢንፎርሜሽን አላገኝም። ምክንያቱም how we communicate how we see things ዩኒክ የሆነ መንገድ አለው እንደ ከስተመር። ምክንያቱም አንደኛው የምንጠየቀው ጥያቄ ምን አይነት ሪዛልት ሊያመጣ ይችላል ብሎ ከስተመሩ ኦነስት መልሶች የማይሰጥበት ፖሲቢሊቲ በጣም ሃይ ነው። then they speak between the lines ይሄ ደግሞ የካልቸራል ኢሹ ነው which is conversion ያስፈልገዋል what are they saying እና እኔ ደግሞ ምን እንትን እያደረኳቸው ነው የሚለው ነገር እና ፍሪላንስ ላይ አሁን ጠየቅን ኦኬ የዚህ ነክል ስንት ብር ትከፍላላችሁ ብለን አስቀመጥን everyone selected the lowest ይሄንን ፕሪዲክት አድርገናል so ይሄንን ፕሪዲክት ስላደረግነው the lowest ብለን ያሰብነው ያንን ቁጥር ደብል አድርገናል so when you ask customers እንደዚህ አይነት እንትኖች ውስጥ ጋፖች ውስጥ ይገባል ግን እኔ እንደራሴ ይሄን ፕሮዳክት ብትጠቀመው what do I feel የሚለው ነገር gives me a perspective if not I have to see someone else build ያደረገው ፕሮዳክት ተጠቃሚ ሆኜ ምን ፊል እንደማድረግ actually understand ማድረግ አለብኝ so ይሄንን የምነግራችሁ ከፋክቹዋል ፖይንት ኦፍ ቪው ነው እንጂ ከስተመር ጠይቀን የጀመርናቸው ፕሮዳክቶች ስቲል አሉ but they are not as successful as ለራሳችን ቢልድ ያደረግናቸው ፕሮዳክቶች ማለት ነው and you can see him pattern ያው ሲሊኮን ቫሊ ላይ ቤዝ ካምፕ የሚባል ሶፍትዌር they built it ለራሳቸው እንደዚህ ያላችሁ ኤግዛምፕሎችን ብትወርዱ አብዛኞቹ ቢልድ የተደረጉት ለራሳቸው ፐርፐዞች ናቸው that's why the product is so good and intuitive የሚሆንበት ምክንያት ለዛ ነው so አሁን mention እንዳደረገው in the rare instances where you don't build products for yourself አንተ ምንም ሬት ማታረጋው አይነት ፕሮዳክት ቢልድ ልታረግ ከሆነ ጣልብህና እንደግንገት something ምንም ሬት ማታረግ ነገር how would you go about that ቴስት ስታደርገው እንዴት ነው የምትሄደው so በዚህ የነበረን ኤክስፒሪየንስ ያው አግሪካልቸር ላይ ስንገባ የነበረን ኤክስፒሪየንስ which is ፋርመሮች አይደለንም ግን we wanted to build products for farmers ስለዚህ what we did was ለአንድ አመት አንድ ፋርም ላይ መስራት ነበረ still ideally ሀሳባችን የነበረው ፋርም ይኖረናል እንሰራለን ነበር ግን at the end of that first year because we were በጣም ቢት ከመደረጋችን የተነሳ already ሶሉሽኖቹ ፖፕ አውት ማድረግ ጀምረዋል and ወዲያው ነበር ፒቪት ያደረግነው በዛ በነበሩት ኢንፑቶች እንትን ማለት ነው so to give you an example for that ፋርም ነበረ then እዛ ቦታ ላይ ሄደን የምናናግራቸው ሌሎች ኮሜርሻል ፋርመሮች የሚሉን ነገር አለ everyone says we need to mechanize labor work በጣም ፕራይሱን በጣም ከፍ ያደረገው ስለሆነ this is not sustainable so everyone said that and we asked ለምንድን ነው ሰው እየሰራ ያልሆነ ይሄን ነገር እሱን ስንጠይቅ ራሳችንን ፋርም እንዲኖረን የምንፈልገው because there is a cultural attachment to land so having a land በኢትዮጵያ you know psychological the monetary value የምናየው በጣም the highest thing ነው so because of that ሁሉም ሰው ላንድ እንዲኖረው እንጂ ሁሉም ሰው ሜካናይዜሽን ሰርቪሶችን ፕሮቫይድ ማድረግ አይፈልግም because of that everyone is thinking the same thing but only delivering that specific ምንድነው ከነሱ ኢንቴንሽን በኩል ያለውን ነገር ብቻ ዲሊቨሪ ያደረጉ ያሉት ማለት ነው so because of that አንድ ኢንዱስትሪ ውስጥ ኢንሳይደር ሳንሆን ምን ጀምር ከሆነ በቃ just to ወደ ግራውንድ መውረድ ኤግዛክትሊ እዛ ቦታ ላይ ያለውን ነገር አንደርስታንድ ማድረግ ኢኮሜርስ ቢልድ ማድረግ ብፈልግ I have to actually be መርካቶ ውስጥ አከፋፋዮቹ ጋር ሱቆቹ ጋር 6 ወር ብቆይ then everything will reveal itself rather than just coming to the drawing board and brainstorming it doesn't give us enough information because the information that we get through consistency and actually being there in the location is another level of information ያለውና directly ከነበረን experience agriculture ላይ now we feel like we're industry insiders we know where the gap is but we had to lose a lot we have to be there for a while to understand that and now anyone who has this idea ለምሳሌ ሄልዝ ላይ መስራት ከፈለጉ why not be an intern at a hospital for 3 months then you'll understand ግን just doing የሁለትና የሶስት ቀን survey and trying to understand health is not going to be the right way and at the same time you're not going to get the right information so እነዚህን ካልን ወደ ዲጂታል ነገሮች ስንገባ እስካሁን mention ያደረግናቸው ፊዚካሊ ፕሬዘንት የመሆን አይዲያ ነበራቸው
So since the second age and the product or system immune software ሲሰራ rollout ይደረጋል test ይደረጋል with okay እና እነዚህ ነገሮች ቴስት ሲደረጉ ቤታ ቴስቲንግ ነው መጀመሪያ አራይት የሚያደርገው where you give it to your customers እና የእነሱን ሪስፖንስ ትሰማለህ about anything you possibly want to right so ያ information is huge እና እሱን ሁሉ ተቀብለህ into something concise analyze ተደርጎ እዛ ላይ ለመድረስ what are the proper ways to do it በጣም ብዙ ኢንፎርሜሽንን condense አድርጎ ወደ useful ነገር what would you say your experiences so business ላይ point of truth የሚባል ነገር አለ which is when we build a company mission visionአችንን እናስቀምጠን point of truthአችን እዚህ ቦታ መድረስ ነው ብለን ከያዝን that would be our point of truth ቴክኖሎጂ ላይ ስንመጣ ግን customer centric እንሁን ሲባል this is not just an idea point of truth መሆን አለበት when the customer says ይሄንን ነገር አልፈልግም ሲል በቃ አይፈልጉም ማለት ነው ሌላ ነገር አይደለም ይሄንን ኤክስፒሪየንስ ያየንበት ምንድነው ኢኮመርስ 2017 ላይ ስንጀምር questionnaire push out አደረገና 150 200 ሰው ኮሌክት አደረገ ከዛ ኢንፎርሜሽን ውስጥ የመለሱት ሰዎች how often they buy where they buy how they buy ብዙ ነገር ኮሌክት አደረገ then once the idea came ሪዛልቱ የነበረው ነገር ምንድነው ይሄ ሁሉ ዳታ ኮሌክት ከተደረገ በኋላ የትኛው ነው ሻፍ የትኛው ነው ዊት actually ፊልተር ማድረግ መቻል አለብን ፊልተር የምናደርገው ደግሞ በብሬንስቶርሚንግ ነው ይሄንን ማሲዊንግ ያው ራሳችን ተጠቃሚ ስለነበር በወንድ ጫማ ነው የጀመርነው የመጀመሪያ ኢኮመርሳችን because we understood how men buy because most of the team እኛ ውስጥ ያሉት men ነበሩና የሴቶችን ብንጀምር ኖሮ ኦኬ እንዴት ይሆናል ብለን ራሱ ለማሰብ ይከብደናል እና part of it was successful because what we understood was assumptionዎቻችን መጀመሪያ ፊልተር ማድረግ እንዳለብን ነው አብዛኛው የከስተመር ኢንሳይት ኮሌክት ሲደረግ አሳምፕሽኑ መጀመሪያ በብሬንስቶርሚንግ ክሊር መደረግ አለበት ለምሳሌ እኔ እዚህ እንትን ኢኮመርስ ኢትዮጵያ ውስጥ ሰው ይጠቀማል ወይስ አይጠቀም የሚለው የመጀመሪያ አሳምፕሽን ይጠቀማል ካለን የት ነው የሚጠቀመው ስንል ኦኬ we have the data we know 70% of the e-commerce አዲስ አበባ ላይ የሚንቀሳቀሰው ቴሌግራም ላይ ነው ይሄንን በፋክት እናቀዋለን እና እንደዛ ከሆነ how can we make sure the product is built as simple as telegram እሱን ጥያቄ እንጠይቃለን ስለዚህ ይሄኛው አሳምፕሽናችንን ነው ቴስት የምናደርገው ቴሌግራምን የሚመስል ፕሮዳክት ቢልድ ማድረግ ካለብን ምን ያክል ሲምፕል መሆን አለበት የሚለው ማለት ነው ስለዚህ what we did was ስልክ ቁጥር ብቻ ነው የሚጠቀመው ኢኮመርስ አፑ ካርታ የለውም እዚህ ውስጥ ቢልድ የምታደርጉ ካላችሁ ኢኮመርስ ለምሳሌ ካርታ ያስፈልጋችሁ ምክንያቱም ሱቅ ስትሄዱ ካርት ይዛችሁ ሄዳችሁ ታውቃላችሁ ስንት ሰው ካርት ተጠቅሞ ያውቃል ግን ዳት በተን አለች አይደለ ሁሉም ኢኮመርስ ላይ ስንገባ ካርት አለና ይሄ ቲንኪንግ ያለው ዩኤስ ውስጥ አብዛኛው እንደ ዎልማርት አይነት እንትኖች ውስጥ በካርት እየገፉ ስለሚወጡ አሳምፕሽኑ ምንድነው ይሄንን ካርት አታች ያደርጉታል በሚል ነው ዘጋር ክሊክ የምናደርገው ራይት እዚህ ግን የለም ስለዚህ ምንድነው የምናደርገው ፕሮዳክቱ አክቹሊ ያንን ነገር እንዲነገር ዘንቢል ብለናል ሶ ዘንቢል አክቹሊ የሆነ እቃ ይዘን ስንወጣ ምን ተጠቀማት እንትናት ካያችሁ ገጠር አካባቢ ምናምን በዘንቢል ነው ብዙ ነገር ተይዞ የሚንቀሳቀሰው በካርት አይደለም እና ኮምፕሊትሊ ካርትን አወጣ ነው ስለዚህ if I want to order ምንድነው happen የሚያደርገው የምፈልገውን ጫማ ከለር እና ቁጥር አደርጋለሁ then order ላድርግ ስልክ ቁጥር ብቻ ነው የሚጠይቅ then we tested it out of that test I think 80% ኦርደሮች they were right orders ዝም ብሎ እንትን አንደረግ እና the assumption is security ያስፈልጋል ምክንያቱም ሰው አቢዩዝ ያደርጋል ተብሎ አስዩም ይደረጋል right እሱን ቴስት አደረግን ቴስት ስናደርገው አቢዩዝ የሚያደርግ ሰው በጣም ማይነር እንትን ነው በስልክም ኮንፈረንስ ስለሚደረግ ማለት ነው ስለዚህ ጥያቄና መልሶቹ የሚመጡት አሳምፕሽናችን ጥሩ ሆኖ ሲመጣ ነው ዘን ጥሩ አሳምፕሽን ካለን we can have a questionnaire a survey then ያ ዳታ መጥቶ ደግሞ አሳምፕሽናችን ልክ ነው አይደለም የሚለው ነገር ይመጣል then we will see how the pattern works on the product so whenever we recommend ለሌላም ሰው product build ስታደርጉ from complex product አትጀምሩ simple የሆነ product then add one feature at a time የመጀመሪያው ኢኮመርስ ፕሮዳክታችን ሲወጣ ሰርች በተን የለውም you just have to scroll ወደታች
right? Then search ያስፈልጋል። ኦኬ search then sort ያስፈልጋል። sort so one at a time build ስናደርገው we start to understand the customers። ካልሆነ በጣም ብዙ ኢንፎርሜሽን ብዙ ፈንክሽናሊቲ ያለው ፕሮዳክት ቢልድ አድርገን ከስተመሮች ጋር ካወጣን ቅድም እንዳልሽው በጣም ብዙ ኢንፎርሜሽን ይመጣል but we don't know what to do with all of that data። ያ ነገር ስላለ ያንን ነገር እንዴት ነው እንትን የምናደርገው የሚለው አሳምፕሽናችን ላይ መስራት ነው ብዬ ነው የማስበው። አሁን አይ ቲንክ የተነገረው ስቶሪ is a assumption valid የተደረገበት kind of story ነው like you assume certain things most of them are right. So can you share a time where most of your assumptions were wrong እና like ሲሞክር invalidate የሆነበት ሁኔታ ተፈጥሮ ያውቃል? ለማስታወስ ከባድ ነው እንደነዚህ አይነት ነገሮች ማለት በቢዝነስ እና በስትራቴጂ ዋይዝ ኢንቫሊዴት የሚደረግበት ዌይ አለ ማለት ምን ማለት ነው? ለምሳሌ ኢኮሜርሱን ስኬል ልናድርገው ስንፈልግ በዛ ጊዜ ያስፈልገናል ብለን ያሰብነው ስኬላቢሊቲ ፕላን እና የነበረው ኢንቨስትመንት አቬለብል የነበረው አልተመጣጠንም። ስለዚህ እሱን ለማቆም እንትን ብለናል። ግን ሞስት ኦፍ ዘ ቲንግስ ዳት ዊ ሃድ ፌል ያደረጉትም ካምፓኒዎች ላይ ኢት ዋዝ ናት ከከስተመር በኩል ያለ የአሳምፕሽን ፌሊየሮች አይደለም። there are failures here and there ግን ሜጀር የሚባል ሚሲንግ ኢት ኮምፕሊትሊ የሚባል ነገር እስካሁን ድረስ አላጋጠመን። ግን ኑዋንስ ላይ በጣም ብዙ ፌል የምናደርግባቸው ነገሮች አሉ። በተለይ ለምሳሌ ላንጉጅ ላይ ፕሮዳክቶችን ሎንች ሲደረጉ እዚህ ውስጥ ያላችሁት ሎንች አድርጋችሁ ልታውቁ ትችላላችሁ። አሳምፕሽኑ ምንድነው? ሎካላይዜሽን እንደ ኤክስትራ ፊቸር ተደርጎ ነው የሚታሰበው which is በአማርኛ በአፋን ኦሮሞ በምናምን ትራንስሌት አድርጎ ፕሮዳክቱን ማቅረብ እንደ ኤክስትራ ፊቸር ነው የሚታሰበው እና እሱ ነገር ብዙ ጎድቶናል እና አሁን ኮንሲደር የምናደርገው ኢትስ ናት አን ኤክስትራ ፊቸር ኢትስ አ ሪኳየርመንት ዊዛውት ሎካላይዜሽን ፕሮዳክት ሎንች መደረግ የለበትም። ሶ እንደነዚህ አይነት እንትኖችን ዊ ጋት ኢት ሮንግ ሞስት ኦፍ ዘ ታይም then አሁን የምናስተካክላቸው ነገሮች ናቸው። ኢን ተርምስ ኦፍ ፌሊየር እንደዚህ ፒውርሊ ማስቀመጥ የማልችልበት ምክንያት ምንድነው? ፌሊየሮቹ ሞስት ኦፍ ዘ ታይም ቶሎ ስለምናገኛቸው እና ስለምናስተካክላቸው ኢትስ ሪሊ ሃርድ ቱ ሪሜምበር ዘ ሜቴድ ጋር እንደነበሩና there was a time አሁን ቅርብ ጊዜ ዳት ፕሮዳክታችን ላይ ደግሞ የሆነ ሰው ለምሳሌ ካምፓኒው ሬጂስተር ካደረገ በኋላ የሆነ ኢንፎርሜሽን ባያሟላ ዲክላይን ይደረጋል። ከዛ ሬጂስተር ሊያደርጉ ሲሉ ይሄ ካምፓኒ ኦልሬዲ ሬጂስተር አድርጓል ይላል እና for 2 weeks አቨሬጅ የነበረን ከ50 እስከ 70 ድረስ የነበረ አቨሬጅ የነበረን ጆብ ፖስት ወደ 20 ወረደ ማለት ነው። ከዛ we were looking for that problem እና የሰው ቢሄቪየር ቼንጅ አድርጎ ነው ወይ ምን ሀፕን አድርጎ ነው ምናምን ብለን በጣም ብዙ ነገር ፈለግን። then we found out that it was just a bug እና እንደነዚህ አይነት ፌሊየሮች ማን ላይ ሀፕን ያደርጋሉ እና ሲያደርጉ ደግሞ ያው ቅድም ሜንሽን ያደረግሻቸው አልፋ ቤታ ቴስቲንግ እና ኢንተርናል ቴስቲንግ የምንጠቀምባቸው ሜካኒዝሞች they are important because ብዙ ሰው ይሄ ምንድነው የተሻለ ፕሮብለም ነው ብሎ የሚያስበው ነገር ዩዘር ቢኖረኝ ችግር የለውም ብሎ ይታሰባል። ነው አንድ ዩዘር ከኖራችሁ በኋላ ደግሞ በጣም ስትረስፉል ነው። አፕዴት የምናደርገው ሌሊት 9 ሰዓት ነው which is the lowest time ማድረግ የምንችልበት ፌል ካደረገ ደግሞ ሪቨርስ አድርገን ጠዋት 12 ሰዓት ላይ። ስለዚህ most of the time እንደነዚህ ትራን የሚያደርጉ ፕሮዳክቶችን አፕዴት ማድረግ ከስተመሮቹ ጋር ያሉትን ፊድባኮች ኢንተግሬት ማድረግ በጣም ታፍ የሆነ ኢንዴቨር። I remember this time ካፌ ውስጥ ተቀምጠን ስለ ፍሪላንስ ኢትዮጵያ ሜንሽን ስናደርግ አስተናጋጁ አይቶን መጣና እምቢ ያለኝ አለ። ምን ዋል ፍሪላንስ። ስለዚህ ቁጭ ብሎ ዴቨሎፐሩ አክቹሊ እንደዛ ማስተካከል እየጀመረ ዋን ቲንግ አስዩም አድርገን ያልሰራነው ነገር ምንድነው? የኛ ፕሮዳክት ቢልድ የተደረገው ለሌተስት ቴሌግራም ነው። this guy አፕዴት አላደረገም for the past almost 2 years ቴሌግራም። ስለዚህ የተጠቀምናቸው ፊቸሮች በሙሉ እዚህ ላይ የሉም እና አሳምፕሽናችን that እዚህ ቢልድ ስናደርግና ሪያሊቲ ላይ ሀፕን የሚያደርገው ነገር you have no idea በጣም ዳይቨርስ ነው። we have concurrent users of in thousands out of those thousands ይሄ ችግር የሚያጋጥማቸው የነበረውን ኮንሲደር ስናደርገው it's a tough pill to swallow ግን you know that's the process እና you learn as you go and you have to really forgive yourself ደግሞ at the same time እንደዚህ ፌሊየሮች happen ሲያደርጉ ምክንያቱም
ይሄ ሃይሊ ስኬለብል የሆነ ፕሮዳክትን ቢልድ አድርጎ ሰስቴን ማድረግ እንደ ሀገር ገና ኤክስፒሪየንስ ቢልድ ያደረግንበት ነገር አይደለም። ይሄንን አንድ ኤግዛምፕል ልበልና ወደ አንቺ ልመለስ። ቴሌብር ሱፐር አፕ ሆኗል እና ሱፐር አፕ ሆኖ ካርድ መሙላት ፈለኩኝ እና ካርድ መሙላት ፈልጌ በተኖች አሉ ከላይ ባይ ፓኬጅስ የሚል አለ፣ ባይ ኤርታይም የሚል አለ። ባይ ኤርታይም ውስጥ ስገባ ስቲል ፓኬጅ አለ። ሶ ፓኬጁን ስሞላ ክሬዲት የለም ይለኛል። ክሬዲት ግን አለኝ። ከዛ ቴሌ ሄጄ አይ የሆነ ነገር አድርጋችሁት ነው አልኩኝ። ገስዋት ሂ ሰይድ በሆነች በተን ላይ ብቻ በሆነች በተን እዛው እስካስቀመጡት ሱፐር አፕ ብቻ ነው ያንን ፓኬጅ መሙላት የምችለው ከቴሌ ብር። ሶ ኢቭን ቢግ ኦርጋናይዜሽንስ እንደነዚህ አይነት ፌሊየሮችን ይዘው ወደ ማርኬት ይመጣሉ። the important thing is understanding the pace እና በፍጥነት አፕዴት የማድረግ ኬፓቢሊቲ። Alright, so I think የዛሬ ቶፒክ በአጠቃላይ ዴታ ቴስቲንግ ላይ ነው የሚያጠነጥነው እና ከፍሪላንስ ውጭ do you have other digital platforms? እና ከዛ ውጭ ከሁለቱ ውጭ yes or no question, so I can continue. እሺ አይ ሌሎች አሉ ማሰሮ ኢንሳይትስ እና ፈተና አፕ የሚባሉ። So አሁን የሁለቱን ዴታ ቴስቲንግ ጀርኒ you can pick one ወይ የሁለቱንም tell us your journey ዴታ ቴስት ሲደረጉ የነበሩ valid ሊሆኑ invalid ሊሆኑ assumptions how important that journey was for the successful launch of the product, the entire thing. Draw the picture for us. ምንድነው ይሄ ቤታ ቴስቲንግ ብለን በጣም በስሞል ዶሜን ብቻ ካየ ነው ሴንስ ላይሰጥ ይችላል። ምክንያቱም የእያንዳንዱ ቢዝነስ መሄድ የሚፈልግበት ፔስ አለ፣ ኢንቨስት የሚደረግበትም ታይም እና ኢነርጂ ሪሶርስስ አለ። ሶ ኢንቨስትመንት ላለው ኦርጋናይዜሽን ቤታ ቴስቲንግ በጣም ኢምፖርታንት የሆነና ኢንዲቴል መሰራት ያለበት ነገር ነው። ሴይ ግን ዩር ቲንከሪንግ ዊዝ ሳምቲንግ ምናምን ነገርና እስኪ ከሰራ እሞክረዋለሁ የሚባል ነገር ላይ ሲሆን I have to forgive myself because I don't have enough resources to do it. ለምሳሌ ማሰሮ ኢንሳይትስ has been on beta for 2 years and I don't feel bad about it because we're not investing as much on it and የመጀመሪያ የነበረው ቨርዥኑ ስናየውና አሁን ያለውን ደግሞ we see በጣም ብዙ ፕሮግረስ። የመጀመሪያው ላይ ላንጉጅ ሎካላይዜሽን ካለመኖር የተነሳ ሰርቬይ ስናወጣ አንደኛውን በአማርኛ ይጻፋል፣ አንደኛው በእንግሊዝኛ ይጻፍ ነው፣ ሁለት የተለያየ ሰርቬይ። ከዛ በኋላ we had to merge the data በኋላ ሶ እንደነዚህ አይነት በጣም በቃ ኤክስፔክት የማይደረጉ ወይም የማይጠበቁ አይነት ፌሊየሮችን ይዞ ፕሮዳክት መውጣት ይችላል። ዲፔንዲንግ ኦን ዩር ሪሶርስስ ዲፔንዲንግ ኦን ዌር ዩ ዋንት ቱ ጎ ዌን ዩ ዋንት ቱ ጎ እዛ ቦታ ላይ ማለት ነው። the most important thing is accepting that ፕሮዳክቱ continuously upgrade መደረግ እንዳለበት ነው። there is no static የሆነ ፕሮዳክት መኖር የለበት። continuously update መደረግ አለበት። update መደረግ ያለበት ደግሞ ኢምፖርታንት የሆኑ ፊቸሮች ናቸው። የመጀመሪያ ፊቸሮቻችን ላይ አሁን ማሰሮ ኢንሳይትስ ላይ በዴሞግራፊ ሰሌክት አድርገን ፖስት ማድረግ አንችልም ነበረ። then ሁለተኛው ላይ ኖረ። ከዛ በኋላ ደግሞ ሶስተኛው ቨርዥን ላይ ካምፔን የሚባል አለ which is የተለያዩ ጥያቄዎችን ለተለያዩ ሰዎች የተለያየ ዴሞግራፊ መላክ፣ ሎኬሽኖችን የተወሰኑት ማጥፋት የተወሰኑን ኦን ማድረግ፣ ላንጉጅ ደግሞ ከአንድ በላይ ከሁለት በላይ which is አማርኛና እንግሊዘኛ በላይ ተጨማሪ ሌሎችን ቋንቋዎችን መጨመር መቻል። so you have to forgive yourself if you don't have the resources but the most important thing is that insight ስለሆነ ያንን ኢንሳይት ኮንቲኒየስሊ የምናገኝበትና እነዛ ኢንሳይቶች ደግሞ ቢዝነሱን በማይጎዱ መልኩ አፕግሬድ እየተደረጉ የሚቀጥሉበት መንገድ። ምክንያቱም ከማያቸው ነገሮች ላይክ ፕሮዳክቱ 1 ዓመት ይፈጃል then እስካሁን ድረስ ማንም ሰው አይቶት አያውቅም። እንደዛ መሆን የለበትም። ዴቨሎፕመንት ላይ የመጀመሪያው 3 ወር ውስጥ it's important that the customer has to see it እንዳሰብነው በጣም ይሄ ፊቸር ያስፈልጋል ምናምን ብለ ብዙ ሰዓት ፈጅተንበት ከስተመር ከነጭራሹ አይፈልገውም። ይሄን ደግሞ ኦቨር ኤንድ ኦቨር አጌን የምናያቸው ፕሮዳክቶች ላይ ያሉ ነገሮች ናቸው እና spend your time on the important features that the customer wants። ስለዚህ ያንን ነገር ለማድረግ ደግሞ ቶሎ ወደ ማርኬት መግባት is important። ይሄ መጨረሻ ጥያቄ ነው። በጣም ትንሽ ጥያቄ ነው ያለው to give people the chance to ask as many questions as possible. So my last question is the first time
business mentorship ተብሎ ስትመጣ አንተ the first book you recommended was The Lean Startup, which I recommend everyone read because it's a Bible. It's really good. ከዛ ውጪ ግን what's the first thing you would tell someone who's making a product? Continuously test out, validate your assumptions as soon as possible. ከሚሉት ውጪ something that's usually neglected when you make something ግን that's crucially important. What would you say that is እና እሱን how to communicate? Understand the why product build ሲደረግ. If you're not willing to do the product for the next 10 years, with the resources that you have, productun አለመጀመር የተሻለ ነው። ምክንያቱም there is something that comes with consistency. ያ ኮንሲስተንሲ ደግሞ የሚመጣው ባለን ቤዝ የምናደርገው ሪሶርስ እና ኮሚትመንት ነው። ፕሮዳክቶቻችንን ጊዜ አጥፈንባቸው ሶሉሽኑ ዲሊቨር ሲደረግ this is not the product that I want to do ብለን እንዳንቀር ማለት ነው። ስለዚህ ሊን ስታርታፕ የሚባለው is because ገና የመጀመሪያ ቀን ላይ ፕሮዳክት ሀሳብ ሲኖረኝ 5 ሰዎች መጠየቅ እንደማለት ነው። እንደዚህ አይነት ፕሮዳክት አለኝ would you use it? yes ካሉ ነገ ዩአይን ሰርች ይመጣሉ። ስኬች አድርጌ ፎቶሾፕም ላድርገው ይችላል። ፕሮዳክቱ እንደዚህ ነው ተጠቀሙታላችሁ? አዎ after a week now I have something በፎቶሾፕ የተሰራ or UI UX just build የተደረገ would you use this? yes. this is validating assumptions and validating the market ማለት ይሄ ነው። ግን at the end of the day now you have customers now do it ሲባል no I'm not interested in this product እንዳይሆን understand the why you're building the product. For us it is really important ፕሮዳክቱን ቢልድ ስናደርገው ለራሳችን መስራታችን worst case scenario will use it. ያ worst case scenario ደግሞ most of the time happen አያደርግም. That's the best case scenario because we use it. if you ask me ያለ ፍሪላንስ ኢትዮጵያ ዛሬ ያለበት ቦታ ትሆናለህ ብትሉኝ ፕሮዳክቱ እንደተጠቃሚ ነው ማወራችሁ. I wouldn't be here. ስለዚህ I really use the product በደንብ ማለት ነው እና because I use it upgrade ሳደርገውና ስሰራበት I feel confident that ሌላ ሰው ባይጠቀመውም I want those features included. So that's why ያችሁን understand ካደረጋችሁና actually this is the best way to go ከተባለ once you commit, once you do the validation, you'll always land with a good product and that product is going to be ለብዙ ሰዎች የህይወት ቼንጅ ማምጣት የሚችል ፕሮዳክት ይሆናል ማለት ነው።